پیسے لینے کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پاس واحد اس وقت ریسکیو اور واحد جو راستہ ہے وہ انڈیا کے ساتھ تجارت ہے. کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کے برعکس ہیں کہ ہم انڈیا کے خلاف گنے تان کے بیٹھ جائیں گے تو وہ سارے مسئلے حل کر کے تو ہمیں دعوت دیں گے کہ آئیں جناب ہم سے تجارت کریں, ہم نے سب کو حل کر دی. یہ کبھی نہیں ہوگا. پاکستان معاشی بدحالی, غربت, بے روزگاری اور قرضوں سمیت سنگین مسائل میں دھنستا جا رہا ہے. کیا کوئی ہے جو پاکستان کو ان مشکلات سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ گلے میں اپنے یہ پھندا ڈال لیا ہے. یہ جو ملک پاکستان کے جو مسائل ہیں یہ کوئی ہفتوں اور دنوں کے مسائل نہیں ہیں. اب تو ہم گفتگو کر کر کے نا تھک گئے ہیں. نہ عوام پہ اثر ہوتا ہے, اب ہم پہ بھی اثر نہیں ہوتا. آپ تجارت کریں گے, نیگوشیٹ کریں گے, ایک پیسفل قسم کا انوائرمنٹ ڈیولپ کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سارے مسئلے جو ہے وہ حل ہوں گے. اس وقت پھنس چکے ہیں, وہیں پر اکانومی کی سچویشن اس حد تک خراب ہو چکی ہے. کسی ملک نے اس طریقے سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے, اپنے نیبرز کے خلاف گن تان کے, ایک مصنوعی قسم کے جھگڑے کھڑے کر کے اور ایک خاص قسم کا جو ہے وہ ذہن ڈیولپ کر کے جو آپ نے کیا ہوا ہے حکومتوں میں بھی اور عوام میں بھی, جو دشمنی اور نفرت کا ذہن ہے, تو اس کی موجودگی میں آپ کسی بھی طریقے سے ترقی نہیں کر سکتے. یہ سارے مصنوعی حربے ہیں. پاکستان اور انڈیا کے بیچ ایک کام یہ ہوا, یہ حکومت جب آئی کہ ٹریڈ منسٹر اپوائنٹ کیا گیا پاکستان ہائی کمشنر میں انڈیا کے. جو آپ نے ایک وار لائک سچویشن, بغیر وار لڑنے کی ہمت کی ہے, ایک وار لائک سچویشن کریٹ کی ہوئی ہے. تو اگر وہ اپنے سینگ آپ وہاں سے نکال دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے, چونکہ اس کی وجہ سے جو آپ کا ڈیفنس پہ بجٹ ہے وہ کم ہو سکتا ہے. اس کی وجہ سے آپ کا جو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے. اور یہ جو آپ نے اپنے آپ کو بلاک کیا ہوا ہے, اپنی اکنامک جو آپ کی پوٹینشل ہے اور جو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کا جو امکانات سامنے نظر آ رہے ہیں, پاسبلٹیز ہیں, ان کو آپ نے آرٹیفیشلی بلاک کیا ہوا ہے. ایک آرٹیفیشل بلاک جو ہے وہ آپ کا انڈیا کے ساتھ جھگڑا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کے خطے میں اس بات کی بہت ہی ریئر قسم کی ایگزامپلز ہیں کہ کسی ملک نے صرف اپنی سولو فلائٹ کے ذریعے اپنے نیبرز کے ساتھ تجارت کیے بغیر اور اکنامک جو ہے وہ ریلیشن قائم کیے بغیر ترقی کی ہو. یہ بہت ریئر ہے. اور یہ ایسے ملکوں میں ہوا ہے جن میں بہت کم آبادی ہے اور ان کی ایک اسپیسیفک سچویشن ہے. فار ایگزامپل سنگاپور ہو گیا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سب سے پہلے, کسی بھی ایسے ملک نے اگر ترقی کی ہے تو سب سے پہلے انہوں نے تعلقات درست کیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ سنگاپور کی جو ہے وہ کون سے ملک سے دشمنی ہے؟ اس حساب سے اس کو کس فوج کی ضرورت ہے؟ اس طرح تو ہر آدمی کریٹ کر سکتا ہے نا کہ ہمیں جو ہے وہ بہت بڑی لاکھوں میں جو ہے وہ فوج چاہیے چونکہ ہمارا فلاں ملک سے جھگڑا ہے, فلاں ملک سے جھگڑا ہے. اب یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کے ساتھ آپ کا جو جھگڑا ہے اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا آپ کا امکان, پوٹینشل جو ہے وہ محدود ہو گیا ہے. آپ تجارت کر رہے ہیں کس کے ساتھ جناب؟ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ. دو آپ کے اس وقت لارجسٹ پارٹنر جو ہیں, ٹریڈ پارٹنر, وہ یا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ یا یورپ ہے, جس کو آپ ٹریڈ پارٹنر کہتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ایک فیور کے طور پہ آپ کو ایک جو ہے وہ اپارچونیٹی دی ہوئی ہے. کم از کم یورپین یونین نے یہی کیا ہوا ہے. یورپین یونین کا یہ جو پروگرام ہے جس کی وجہ سے آپ یورپین منڈی میں اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں, اس کے پیچھے وہ پورا فلسفہ ہے جو انہوں نے بیان کیا ہوا اور اپنے ڈاکومنٹس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے تھرڈ ورلڈ کے ڈیولپنگ کنٹریز کی ہیلپ کرنے کے لیے ان کو اسپیسیفک جو ہے وہ مراد دیتے ہیں اپنی منڈیز میں, تاکہ وہ اپنی چیزیں یہاں پہ بیچ کے تو اپنے معاملات درست کریں, جن میں ایک پاکستان بھی ہے جس میں اس کو مثلا ٹیکسٹائل یا اس طرح کی جو بھی مراد وہاں یورپین منڈی میں اس کو حاصل ہے. سیم چیز جو ہے امریکہ نے ایز اے فیور جو چیزیں آپ وہاں پہ بیچتے ہیں وہ آپ نے دی ہوئی ہے. لیکن آپ کا جو سوشیو اکنامک فارمیشن ہے, جو سٹیج ہے, وہ آپ یورپ اور امریکہ کی منڈیاں آپ کو کسی بھی طریقے سے آپ کے لیے جو ہے وہ سود مند نہیں ہیں جتنی آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مثلا تجارت کریں. فار ایگزامپل انڈیا کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, ایران کے ساتھ, چین کے ساتھ جو آپ تجارت کریں تو جو آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے, چونکہ آپ خطے کے طور پہ اس میں
कलेक्टिवली जो है वो प्रोग्रेस कर सकते हैं, और पूरी दुनिया की तारीख में यही हुआ है। अगर इसको आगे ले जाते हैं तो एग्जैक्टली यही काम जो है गुज़श्ता 20 साल से श्रीलंका में हो रहा है, जिसके नतीजे में बिलाखिर आके तो ये होता क्या है, डिफॉल्ट क्या होता है कि जब आप ने जो अदायगी करनी है उसके मुकाबले में आपके ट्रेजरी में जो है वो फॉरेन अकाउंट में पैसे नहीं पड़े हुए, तो इसका मतलब है कि आप डिफॉल्ट हो गए प्रैक्टिकली। उसके बाद आपने जो मेहनत की, कोशिश करके पे कर दिया, तो चलें उसको आप कह लें कि आपने हिम्मत कर ली। लेकिन जो राइट मैं आपको बताता हूं, अगर आप ये जो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम जो पब्लिक से डील होता है और जो मुल्कों से डील होता है उनमें कोई फर्क नहीं। इसी तरह अगर आप एक सिटीजन है मसलन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, वो एक क्रेडिट कार्ड को $10,000 ओ करता है और एट द टाइम ऑफ द पेमेंट जो है वो पे नहीं कर सकता, तो वो बंदा प्रैक्टिकली और लीगली और मॉरली डिफॉल्ट में है। अब वो जाके अपने भाई से $10,000 लेके बैंक को पे कर देता है, तो टेक्निकली डिफॉल्ट से तो बच गया, लेकिन प्रैक्टिकली वो डिफॉल्ट कर गया चूंकि उसके पास पैसे नहीं थे। और दयानतदार लोग भाई से लेके नहीं पे करते, दयानतदार लोग जाके बैंक को बताते हैं कि भाई ये डेट थी, हम नहीं पे कर सकते, आप हमें जो है वो या रीस्केजल करें, जिसको आप रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं, या आप हमारी को प्रोपोजल भी कहते हैं इन मुल्कों में, जिसमें आप डेट्स जो हैं वो कंसोलिडेट करते हैं और इस तरीके से करते हैं, या आप डिक्लेयर कर देते हैं कि नहीं जी मैं हाथ खड़े करता हूं, मैं नहीं पे कर सकता, जिसको आप बैंकरप्सी कहते हैं। तो इस हिसाब से पाकिस्तान में ये बिल्कुल हकीकत है, जो शेख रशीद वगैरह इसको एज ए थ्रेट यूज कर रहे हैं। अगर वो कोई मुल्क हो, उसमें कोई जीते जागते अवाम हों, कोई बाज़मीर मीडिया हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, तो शेख साहब को बैठा के पूछे कि 1 महीना पहले तक तो पाकिस्तान जन्नत बनने वाला था, तो इस 1 महीने में ऐसा कौन सा काम कर दिया शहबाज शरीफ ने जिसकी वजह से ये डिफॉल्ट हो रहा है, जरा हम भी सुने तो। लेकिन अगर कोई वो उनके आगे जो वो एक कतार दर कतार नुमाइंदे खड़े होते हैं, जिनको लिफाफा साहबी कोई ऐसे नहीं कहता, क्या उनके मुंह से ऐसा सवाल नहीं निकल सकता जब मेरे मुंह से निकल रहा है कि भाई शेख साहब ये बात दुरुस्त है, लेकिन महीनों पहले तो आप कहते थे कि यहाँ दूध और शहद की नहरें बहने वाली हैं, तो 1 महीने बाद जो है आखिर ऐसा क्या कर दिया इन्होंने? कोई गलत पेमेंट कर दी, कोई ऐसा डिसीजन कर लिया इंटरनेशनल मॉनिटरी फील्ड में जिसकी वजह से ये हो रहा है? गिव अस ए रीजन। पैसे लेने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास वाहिद इस वक्त रेस्क्यू और वाहिद जो रास्ता है वो इंडिया के साथ तिजारत है, क्योंकि उसकी वजह से आपकी पूरी पॉपुलेशन, आपकी बिजनेस कम्युनिटी दोनों तरफ से वो अंगेज हो जाएगी एक प्रोडक्टिव और प्रोग्रेसिव एक्टिविटी में। और ये फायदा सिर्फ पाकिस्तान को नहीं है, ये इंडिया को भी है। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी एक मिडिल क्लास है जिसके अंदर परचेजिंग पावर है, और वो इंडिया अपनी चीजें मैं यही पूछने लगी थी बैरिस्टर साहब, रुकिएगा, मैं यही पूछने लगी थी कि ठीक है पाकिस्तान तो सही है, हमें तो जरूरत है, लेकिन भारत ऐसा क्यों करेगा? उसको क्या वो कहेगा कि भाई नहीं, हम क्यों करें? भारत को ज्यादा बड़ा फायदा है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि भारत जो है वो ज्यादा चीजें पैदा करता है पाकिस्तान की निस्बत, ना सिर्फ इंडस्ट्रियल बल्कि एग्रीकल्चर पैमाने पे भी, दोनों सतह पे वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा स्टेबल है। और पाकिस्तान की मार्केट में इन चीजों की कमी है, इन चीजों की डिमांड है, चूंकि पाकिस्तान में एक ग्रोइंग मिडिल क्लास मौजूद है जो हर चीज जो है वो खाने पीने से लेके तो जो इंडस्ट्रियल इस्तेमाल की चीजें हैं वो खरीद सकती है मेड इन इंडिया, जिस तरह के मेड इन चीन के साथ एक चाइना के साथ एक वक्त में हुआ था। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये दोनों को फायदा है। और इससे एक जो आप ये जो एक तालाब बंद किस्म का तालाब बन गया है ना पाकिस्तान के, जिसमें अब मछलियां बिलक बिलक के मरना शुरू हो गई हैं, कोई रास्ता आपको नजर नहीं आता, कोई ताज़ा हवा की विंडो बनेगी ये इंडिया के साथ तिजारत। बाकी जो आपके इश्यूज हैं वो भी हल होने का वाहिद रास्ता यही है। ये यानी मैं आपको बता दूं कि जो लोग कहते हैं ना कि इसके बरक्स हैं कि हम इंडिया के खिलाफ गन्ने तान के बैठ जाएंगे तो वो सारे मसले हल करके तो हमें दावत देंगे कि आए जनाब हमसे तिजारत करें, हमने सबको हल कर दी, ये कभी नहीं होगा। आप तिजारत करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, एक पीसफुल किस्म का इन्वायरमेंट डेवलप करेंगे, तो उसके साथ साथ आपके सारे मसले जो है वो हल होंगे, इंक्लूडिंग मसला कश्मीर। कोई और जो भी आपके पानी का मसला है, गैर ज़रूरी किस्म की और बेबुनियाद किस्म की नफरत का मसला है,
بے بنیاد دشمنی کا مسئلہ ہے، یہ سب چیزیں آپ اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ بالکل ایک دوسرے سے تجارتیں کھول دیں اور بارڈرز آسان کر دیں، لوگ آر پار جائیں، ایک دوسرے سے ملیں، تو تب جا کے تو یہ چیزیں جو ہیں ریزالو ہو سکتی ہیں۔